बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अज असीं तुहानूं विखाने बाहर सब्जियां केड़ियां केड़ियां लगी दियां ने ते जिस सब्जी की सानूं जरूरत पे वो असीं आ के ते खा सकते हैं। देखो इत्थे माशाअल्लाह मूलियां लाई दियां सन। मूलियां तो हुण पुट पट के चलो मंडी खैर लै गए तो हुण मूलियां का मौसम घट है, हुण इन्हां नूं माशाअल्लाह लगने ने मोंगरे। और असीं ते सब्जियां घर भी लाई दियां होंदियां ने ते मजीद जिहड़ी सब्जी की जरूरत पे वो ताज़ा सब्जी सानूं इधरों मिल जाती है। ये ताज़ा सब्जियां है भी सानूं बिल्कुल नज़दीक ने। माशाअल्लाह थोम है, थोम भी देखो किड्डा सोहना साफ सुथरा और इन्हूं गोडी कीती दी है। गोडी पाउण नाल थोम दे गंढे जिहड़े ने ये मोटे हो जांदे ने और थोम दीयां भूकां भी बड़ियां सोहणियां हुंदियां ने। यह जिहड़ा छापर पाए दा इहदे थल्ले बीजी दी है मरचां दी पनीरी, क्योंकि ਉਹਦੇ वास्ते कक्कर कुक्कर पैंदे ने या बारिश ऐसी हुंदी है तो ਉਹਦੇ तो फिर बच जाती है कि ज़्यादा सैलाबी नहीं जाती। सैलाब ज़्यादा हो जाए तो पनीरियां खराब हो जांदियां ने। आनू ना बाबा जी की आखदे ने स्ट्राबेरी, इन्हां नूं कहंदे ने स्ट्राबेरी। स्ट्राबेरी दे बूटे माशाअल्लाह बीजे दे ने, इन्हां नूं फल लगदा पिया है। यह बूटे ने स्ट्राबेरी दे जिन्हों बच्चे ज़्यादातर पसंद करते हैं, अजकल खट्टी मिठी होंगी है। यह स्ट्राबेरी दे बूटे ने। यह देखो माशाअल्लाह किन्ने सोहने फुल लगे दे ने। पहले फुल बनते हैं तो बाद विच फल बनता है। यह इन्हां बूटियां दा फल है स्ट्राबेरियां, जिहड़े यह दाने लगे ने स्ट्राबेरी जिन्हों कहते हैं। यह देखो माशाअल्लाह किन्नियां क सोहणियां लगी दियां ने। फिर पक्कण दियां ते इन्हां दा रंग लाल हो जाएगा। यह माशाअल्लाह बूटा है सलाद पत्ता, जिन्हों सलाद पत्ता कहते हैं, यह उहदा बूटा है। यह बाज़ारों अक्सर सलाद नाल मिलते हैं तो बड़े महंगे मिलते हैं। यह देखो माशाअल्लाह किन्ने सोहने ने। यह डेकोरेशन वास्ते घर च लाने चाहिए तो गमलियां च भी हो जाते हैं। मजीद असीं लावांगे घर दे विच। साडी तुसीं मुकम्मल वीडियो वेखियो, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करियो ते तुहानूं मैं ला के दिखावांगे इंशाअल्लाह। साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, क्योंकि तुहाडे तक साडा सुनेहा पुज जे कदों लगनी सब्जी, फिर तुहानूं ला के दसांगे। असीं हुण सारियां चीज़ां तुहानूं अपने घर दे विच ला के ते दिखावांगे इंशाअल्लाह। यह सवांजने का बूटा, जिस सवांजने दी जड़ां का चार भी पैंदा और सालन भी बनता है। तो यह उन्होंने सवांजना दी जड़ां का बूटा है। ये माशाअल्लाह बड़ा बड़ा दरख्त बनया है। इन्हों फल लगता अपने मौसम के नाल, फलियां लगदियां तो उन्होंने बीज जिहड़े ने वो लाइए तो फिर सवांजने के बूटे हुंदे ने। यह बूटे छोटे ने सवांजने के, यह बूटे छोटे ने, ये भी बी वास्ते उन्होंने छड्डे दे ने। ये भी वड्डे होणगे तो इन्होंने फलियां लगन दियां और उन्होंने बी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जिन्हां दियां जड़ां पुट्टदे ने वो इस तों छोटे बूटे हुंदे ने। जिन्हां बूटियां थल्लों जड़ां पुट्टियां जांदियां तकरीबन 3 फुट तक बूटे का हुंदा है लंबाई, वो थल्लों जड़ां पुट्टियां जांदियां। यह बूटे जिहड़े ने वड्डे ने माशाअल्लाह। यह जिहड़ा बूटा सवांजने का दरख्त तुहानूं नज़र आ रहा है माशाअल्लाह बहुत वड्डा है। इहदा फल भी मजीद काम आंदा है तो जे बाद च ना भी इन्हूं फल लगे तो ये बालन के काम भी आ सकता है। इस जगह तो सवांजने का बीज लगा था ही, वो बूटे पुट के तो उन्होंने जड़ां जिहड़ियां ने वो पुट ली दियां। यह 2 बूटे जिहड़े ने रह गए ने बी वास्ते रखे दे। यह गाजरां ने बीजी दियां। ये गाजरां के छोटे बूटे ने, ये हले तैयार नहीं होईयां। जेहड़ियां वड्डियां गाजरां भी तुहानूं दिखाने पुट के किस तरह पटाउंदियां ने। यह गाजरां ने ये माशाअल्लाह बिल्कुल तैयार नहीं है, तो असीं पुट के विखाने कि किस तरह पुट्टनियां ने। यह गाजरां दे तो पहले बूटे वड्ढ लेने ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह वड्ढ के तो फिर गाजरां पुट्टनियां ने कई ना। यह हुण असीं तुहानूं पुट के दिखाने गाजरां जिहड़ियां तुसीं लैके खांदे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह देखो माशाअल्लाह कितनी सोहनियां गाजरां ने, कितनी मोटियां हो गई।
ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜੇ ਆ ਵੇ ਲਾਨੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਪੁੱਟ ਛੜੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਖੜੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਰ ਹਲਾਲ ਗਾਜਰਾਂ ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਪੁੱਟ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲਿਆਂ ਪੁੱਟ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਮਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰੋਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਖਾਈ ਦੀ ਬਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਪਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕੱਦੂ ਖੀਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਕਮਾਲ ਲਾਣਾ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਦ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 7 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਵਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਈਦਾ ਡੀਗਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਡੀਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਹ 5 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬੀ ਹੋਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਈਫ ਨੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁੱਠਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁੱਟਦੇ ਹੋ ਗੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਟਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁੱਠਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿਆ ਢਾਹ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਠਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖੇਲਾਂ ਵਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਨਾਲ ਪੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਹਣ ਪੜ ਕੇ ਬੱਟਾ ਪਾਏਗਾ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਤਰ ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਲੀ ਬੱਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਪਾਏਗਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਨਾਲੇ ਆਤੇ ਜੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਬੱਗਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਲਾਣੀ ਬੱਟਾ ਪਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਵਿਲੇਜ ਫੂਡ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਨੇ ਆ YouTube ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਫੂਡ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਹੀ ਵੇਲਿਆਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰਕਟ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਲਗਾ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁੱਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਗਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੁੱਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰਕਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੱਕਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਡੰਗਰ ਡੰਗਰ ਵੀ ਘਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਪੈੜ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਪੁੱਟੋ ਗਾਜਰਾਂ ਪੁੱਟੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਲਾਓ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੀਜ ਵੀ ਲਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਵਾਗ ਬੀਜ ਵੀ ਲਾਣੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਣੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਆ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਲਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦੁਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਈਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼